Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot, sir, and all the very best. So, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਐਂਡ ਵੈਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ that's the script is all about but Reduar Returns ਇੱਕ ऐसी फिल्म है पंजाबी इंडस्ट्री में which is the only science fiction based film और टाइम ट्रैवल ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ Reduar 1 ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ Reduar 1 ਨੂੰ 2255 2255 ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਉਸੇ ਸੀਕਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਐਂਡ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੋ ਏਰਾਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਗॉट ਅ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਟੀਮ ਵਿਦ ਅਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ ਔਰ 2255 ਤੋਂ पौने 1000 साल पिछे 955 पहुंचने वाले हैं और एक अलग ही एरा ऑडियंस में सिनेमा के देखने को मिलेगा सब तो बड़ा एक फैक्टर जो है साड़ी सारका से है ही है ऑफ कोर्स असी चार जो कुकी बाजी मैं पीएन शर्मा जी सत्ती जी असी तो टाइम ट्रैवलर्स हैं ही हाँ ये नाल माहिरा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर ऐड ऑन कर रहे हैं जो कि एक प्रिंसेस का रोल प्ले कर रहे हैं और वो बहुत ही अलग अवतार इस दिखेगी तो और इन्हों को भी उत्ते द ग्रेट खली जो कि पहली बार पंजाबी सेना के आ रहे हैं और वो बहुत ही कमाल का रोल प्ले कर रहे हैं खली जिन्होंने बच्चों तो लैके बड़े बहुत पसंद करते हैं और करेंगे एंड आई जस्ट वांट टू से दैट रेडुअर रिटर्न पहली ऐसी फिल्म है जो इंटायरली CGI उत्ते बन रही है VFX उत्ते इस फिल्म के जिदा का VFX किया जा रहा है वो पंजाबी सिनेमा या मैं कहना बॉलीवुड या शायद साउथ इंडस्ट्री के लेवल का है सो असी बजट को थोड़ा साइड रख के एक ब्रिलियंट प्रोडक्ट देना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में यही सोच मेरी थे अनिल जी की भी है अनिल शर्मा जी जो नाल प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि वो एक IT इंडस्ट्री तो ने और जो असी ये फिल्म कट्ठे प्लान की है सीक्वल तो सब तो पहली गल यही आई सी कि टेक्निकलिटी में पंजाबी इंडस्ट्री के सब तो उत्ते लेके आया जाए सो ये फिल्म जो सारी खूबियां हैं एंड आई होप यू ऑल विल लाइक इट सो फिल्म बारे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਐਂਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁੱਗੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸੋ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੇਡ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਸਤਿੰਦਰ ਸਤੀ ਮੈਮ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ थैंक यू वेरी मच सारे मिली और बड़ी देर पिछले मिला था कोविड के बाद थोड़ा जो हम करना है तो रास्ता जोड़ा वो करना शुरू है बड़ा चंगा लग रहा है कि दोबारा तो नॉर्मल लाइफ के वजह से आए हैं रेडुअर टेलीविजन के ऊपर बहुत दिखाई गई फिल्म है तो मैंने याद है कि मैं लंदन कैनेडा तो कोविड के फोन किया मेरी फ्रेंड ने उत्थे लॉयर ने तो उन्होंने बेटा मैंने कहता सीगा कि मैं ना अपने घर के लागे एक जगह देखी 1 साल पहला की गल है तो उन्होंने मैंने कहता मैं ना मासी जी एक जगह देखी घर के बिल्कुल लागे है वो रेडियो रिटर्न की ना जब तुम रेडियो रिटर्न बनाओगे तो इतने लैंडिंग करना बिल्कुल परफेक्ट जगह है तो उन्होंने पिक्चर्स भेजी तो मैं बड़ा हसी मैं तू देखी है फिल्म कहता हाँ कहना जब अगली बनाओगे ना वो मतलब मैंने दस दो मैं तुम्हें दसागा कि ये चीज़ा करनी तो फिर थोड़ी देर बाद नादम में फोन आया कि उसका सीक्वेंस बनाया जा रहा है तो मैंने इतना अच्छा लगा कि देखो बच्चे जोड़े ने बच्चों ने बहुत ज़्यादा बच्चों ने कनेक्ट किया बट पहली टाइम ट्रैवल फिल्म सी और अपने आप जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा पंजाबी फिल्मों के बहुत घट होंगे चीज़ों ने जिहदे बच्चे जोड़े ने कनेक्ट करते हैं सो ये जोड़ा है वो जिस तरह उन्होंने तुम दसिया कि बड़ी डिफरेंट टाइप की फिल्म है पंजाबी इंडस्ट्री के लिए और मेरे लिए मैं सिनेमा बहुत घट किया है लेकिन दोबारा तो असीं सारे इकट्ठे हुए हैं सो मेरे लिए कुब्बी जी के नाल BN शर्मा जी के नाल बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस ही पहले फिल्म के नाल सो मैं मानती हूँ कि इस बार बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग ते एक्साइटिंग होगा थैंक यू वेरी मच जी सो वी हैव BN शर्मा जी विद अस सर वैसे तो ना मैं हुणे सवाल कुछ थक गई हां तुसीं इस फिल्म दे विच की वखरा करोगे मतलब हर हफ्ते एक नवी फिल्म की अनाउंसमेंट हो रही है
हर फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੀਕ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਰੇਡਵਾ ਰਿਟਰਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਂਭਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਕੱਲਾ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਰਗਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਹੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੂਆ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਡੀਅנס ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਇਹ ਫਿਲਮ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਜੇ ਖਾਲੀ ਚੁਟਕਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਫਿਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਪਰ ਖਾਸੀਅਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਹੀ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ 1955 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ, ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਘੁੱਗੀ ਬਾਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਪਾਉਂਗੇ। ਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਰੇਡੂਆ 1 ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਕਸਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੇਡੂਆ ਰਿਟਰਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਰੇਡੂਆ ਦੀ already Kuki Baji, Sharma ji, Sati ji, Nav, and of course a very dear friend of mine and very respected Anup ji, जो always साड़ी backbone रहंदे ने हर project दे।
ਸੋ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ ਸ਼ੇਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੇਡ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਦਾੜੀ ਵੀ ਗ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਸੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 2255 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋਊਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰੇਡੂਆ ਰਿਟਰਨਸ 3 ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਲਾਈਕ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਇਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, अपनी प्रोडक्शन हाउस ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीवन। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੰਗਾਰਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਰੈਂਡਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੁਦੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਚ ਮਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ? मेरी बेनती है जी कि सोच के या फोर्सफुली कदे बखरा किरदार नहीं करना चाहिए, ना मैं कदे करने की कोशिश करना, जो रिक्वायरमेंट होंगी है करैक्टर की वही करना चाहिए। और मैनू इस फिल्म के सब तो बड़ा थ्रिल मेरे वास्ते की है, जदों असीं पिछली भी की सी रेडूआ जी पहली फिल्म सी साडी, ਉਹਦਾ सीक्वल है। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਈ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜਨਰ ਨਵੇਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਫੜਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਉਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਦਾ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਨਰ ਟਰਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ, ਸਿਨੇਮਾ ਸਟੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਵ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਰੇਡੂਆ, ਔਰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਸ ਵੀ ਕੱਢੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਜਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋ 5-7 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੋਪਾਂ ਨੇ, ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀਲ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੰਗ ਮੇਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯੂਥਫੁਲ ਥਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਇਆ ਔਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਮੈਚਿਓਰ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੀ। ਸੋ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਨੇਮੇ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਕਸਬ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੰਗ ਮੇਕਰਸ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਨ ਨਵ, ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਥਿੰਕਸ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਕਸ। ਸੋ ਸਿਨੇਮਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਕਸ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਏ ਇੰਨੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਮੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਘਰ ਤੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਣਾਓ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਰੇਡੂਆ 1 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬਜਟ ਕਰਕੇ, ਐਤਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜੁੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲਯੋਗ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਵੇਅਰ ਵੀ ਵਰ ਲੈਕਿੰਗ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। तो मैं 100% अपनी दिली दुआवां भी देना और गारंटी भी देना कि आप सारे हार्ड वर्क करांगे और असी बहुत अच्छी फिल्म डिलीवर करांगे ऑडियंस में। ऑल द वेरी बेस्ट। और सतिंदर जी मैंने बड़ी खुशी है कि असल में साडी आर्टिस्ट साथन है, साडी एडी इंटलैक्चुअल है ना, साडा ये एसेट है साडा पंजाब दा। और ये अपने आप इन्होंने सिनेमे नालों अलग करके एंकरिंग या कुछ अपने शोज़ तक महदूद कर लिया सी। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਬੀਐਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਦ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਇਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੈਂਗਰ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਹਾਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਗਰ 'ਚ ਖੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਪਾਇਲਟ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਐਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਬੀਐਨ ਸਾਹਿਬ, ਯੂ ਆਰ ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਰਟਿਸਟ ਆਫ ਦਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਨੂਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਆਰਟਿਸਟ ਸਿੰਗਰਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਟੀਮ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇ ਸ਼ੇਡ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਗ੍ਰੇ, ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਗ੍ਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਸੀਜ਼ਨਡ ਆਰਟਿਸਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਗੋਣਾ ਮੇਕ ਅ ਗੁੱਡ ਟੀਮ ਫॉर ਰੇਡੂਆ ਰਿਟਰਨਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਅਨੁਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਿਮਰਾਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਕੁੜੀ ਬਾਜੀ ਦਾ, ਨਾਟਾ ਸੱਤੀ ਮੈਮ, ਪਰਮਵੀਰ ਬਾਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਾਰਮਲ ਦਾ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ। ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ हैं, तो सारे गाने ਅਸੀਂ कई बार बनाए हैं। और सॉरी मेरा गला खराब है, आज मैं गाऊंगा नहीं। सो म्यूजिक सबको पसंद आने वाला है और नवने जी ने मेहनत की थी इस फिल्म में, नो डाउट। जिन्ना लोगों ने इन्होंने पिछली बार प्यार दिता, मैंने लगता है इस बार उसको भी बढ़ के प्यार देंगे। बहुत बहुत मुबारक नवी, सारी टीम को मेरी दिलों मुबारक और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बन के सामने आए। सारी फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर अनिल जी की भी तारीफ हो रही है, तो उन्होंने मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी और इनवाइट के नाल टू प्रेजेंट अ बुके टू आवर स्टार कास्ट। ते इस दे नाल ही लुक भी ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਨवील करना चाहांगे। मिस्टर अनिल शर्मा के अनुपमा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। The first look poster of Radiua returns along with the star cast and the producers of the film. The leading lady of the film, Iris, will be joining us very shortly. ਭਾਜੀ ਆਓ ਆ ਦੇਖੋ ਆਗੇ ਸਨ ਹੱਥ ਲਾਓ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਲਾ ਬਾਤ ਇਧਰ ਕਰ ਦੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਆ ਦੇਖੀਏ ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ Okay, so
मीडिया काफी इंतजार कर रही है, कह रही हूँ फाइनली खोल जाओ, रिवील कर दो सर उधर वाला प्लीज उसी खोल दो So let me know everybody, please put your hands together for the radio returns, the very first poster of the film. And here we go. So as we can see, the poster is looking very promising. The scientific angle, the technical angle, and also the building in the center. I know काफी ज़्यादा promising लग रहा है. तो फिलहाल मैंने लगता है कि असली इंतजार कर रहे थे एक्टर्स ही लुक कर रहे हैं. लेकिन एक मिनट उधर ताए ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਕਰੇ ਤਾਏ ਜੀ ਉਧਰ ਕਰੋ जी, ਆ ਲਓ लेकिन सामने थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा. To keep one? Okay, we should keep one. ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿਓ Okay, so here we go. The big poster of the big film. Ridwan returns. Tuning in soon. Oh, good. वहाँ पे लगा. देखो फिल्म इतनी ज्यादा धमाकेदार है कि स्टेज पहले ही हिलना शुरू हो गया है. ऐसी धमाकेदार फिल्म है Thank you. कि स्टेज से पता लग रहा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है. सो साडी पूरी स्टार कास्ट अपने फिल्म के नवे पोस्टर के नाल ਤੁਹਾਡੇ सामने मौजूद है. सो आई गेस की पोस्टर सी पढ़ लेने फॉर अ सिंगल पिक्चर. एक पोस्टर नंबर दो विच ਸੈਂਟਰ ਜਾ फॉर अ फुल फ्रेम पिक्चर. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ सामने रखो. ऊपर चाचा जी ऊपर ऊपर मेरे यहाँ पे दूसरा भी दे दो दूसरा भी दे दो आ भी रख चलो मेरे भाई So as we can see the name of the star cast on the poster. B.N. Sharma ji, Gurpreet Hogi, Love Bajwa, Mahara Sharma, Yogaraj Singh, the great Khali, Satinder Sati, Naman Hajra, Jaswant Rathore and Paramveer Singh. जो कि इस फिल्म के ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ. रवि माहिरा इज आउटसाइड उसको अंदर लेके आना गेट से नहीं Okay, the question is कि ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ poster ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ future looks ਵੇਖਣ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 1955 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਰੁਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ. दोनों मिलेंगे. दोनों मिलेंगे. That's very great. We'll get both क्योंकि ये फिल्म जिन्नी अगे जिन्नी फ्यूचर है उन्नी ही पास है. It is equally divided that way. और हर उम्र के मतलब बच्चों को लेके बुजुर्गों तक एंजॉय कर सकेंगे उस तरह का स्क्रीन प्ले लिखा गया है. ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਲੁੱਕਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਲੁੱਕਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. वैसे पहले बार ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਟ ਸਾਡਾ ਲੁੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੇਂजेस ਵੈਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਰੈਸਸ ਨੇ ਕਾਸਟਿਊਮਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਲੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਟੱਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਸਟਿਊਮਸ ਨੇ ਐਂਡ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ जी एग्जैक्टली सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सारे प्रोड्यूसर्स को टू प्रेजेंट अ बुकिंग टू आवर स्टार कास्ट सो कैन यू नो द बुकिंग प्लीज Can we have just Yes, mic sure. to start because we need या श्योर the media. Start with thanking everybody. Sare aaye to, of course, see the first look of the poster and praise Love and the team. Radio 2 returns, or Radio returns. I know now was debating whether it's the Radio 2 or Radio returns. Finally, picked the Radio returns. Of course, the radio was sci-fi, radio to further technology. That's how I get involved with now when he gave me the idea. I own a technology company and
So we wanted to do something Punjab ch technology ਦੇ ਨਾਲ entertain promote ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ important ਚੀਜ਼ which ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ VFX movie will be based on that. Of course ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ VFX ਬਾਹੁਬਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, so why not that something like that in Punjab? So that was the idea. ਅਸੀਂ mostly Saudi movies ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ VFX ਤੇ, so this is going to be the first another first movie in Punjab with the VFX. Yes. Okay, so finally here we have the leading actress of our film, Myra Sharma with us. Okay, everybody please put your hands together for the leading actress of our film, the very beautiful, very charming Myra Sharma. Hi, I'm so sorry. Hi. It's okay. Hi. So everybody was waiting for you, of course. I'm so sorry. Sorry, I guess इन्होंने प्यार ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ better ਰਹੇਗਾ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹਿ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ। That's great, that's great. So finally in the Punjabi film industry, Myra. So how's the excitement and exactly why did you sign the Redwa Returns? मतलब princess बनना सीगा इसलिए? हाँ, of course पंजाबी इंडस्ट्री अलग पंजाबी इंडस्ट्री में पहले मैं काम कर रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा मैं हिंदी से थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल It's okay. Yeah, sure. ठीक है। वो क्या होता है ना कि अल्फाज जब आपके हिंदी में होते हैं, जिस लैंग्वेज में आप बोलते हो, तो वो जो इजी पड़े वो कहनी चाहिए। तो अभी सीख रही हूँ पंजाबी, तो इसके लिए क्षमा है अगर कोई गलत वर्ड हो। सो रेडुआ, ऑफ कोर्स ये रेडुआ मैंने फिल्म देखी है पहले, जो 1 थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी। सो ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो टाइम ट्रैवल पे है। ऑफ कोर्स सबको देखा था, इन सबको देखा था, वो फिल्म मेरे को बहुत अच्छी लगी थी और मुझे पता ही नहीं था कि इसके पार्ट 2 में मैं होंगी। आई एम फीलिंग लकी एंड हैप्पी। Okay, that's great. So, Love Rajbari film, of course, ਤੁਸੀਂ lead ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, not as an actor, director, producer, writer, everything. So, talking about the Myra's character, so किस तरह Myra on board आई, and of course, Myra is not a Punjabi film industry. So, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ industry ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ fans ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. So, ਉਹਨਾਂ fans ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ. So, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ work out ਹੋਈਆਂ? ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਹਿਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਬਿਗ ਬੌਸ ਐਂਡ ਲੋਟ ਆਫ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਫੇਸ, ਦੈਟਸ ਦ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਦ ਮਾਈਂਡ। ਔਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਸਬਕ ਜਦੋਂ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਈਵ ਸੀਨ ਰੇਡੂਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਦਿਸ ਇਜ਼, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ੀ ਲੁਕਸ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ, ਆਈ ਮੀਨ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਜ਼ ਅ ਮੇਕਰ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ। Okay, so the line, the Instagram line, sorry Disney, you don't have this princess, is now coming to this, sorry Redwa Returns, now you have this princess. You have this princess, yeah. So she is the first princess of Punjabi industry. That's great. I would say that. Okay, so Myra, film ਦੇ start cast ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ Redwa film ਦੇ ਵਿੱਚ already ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ honestly ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ excited? मैं एक का नाम ही लवांगी। All are very good। मैं बचपन तो सारे ने देख लिया, they are very experienced, they are very famous, सारी वधिया ने, सारी बहुत ज़्यादा। I'm very happy that I'm working with them, my second film, so I'm very happy। Yeah, still, लेकिन ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ film sign ਕਰਦੇ ਹਾਂ, especially ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਸਰ ਵਰਗੇ, ਪ੍ਰਿਯਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰ ਵਰਗੇ, ਯਾਨਾ ਵਰਗੇ actors, ये तो वो हो गया ना सोने पे सुहागा, ये मेरे लिए लकी बात है। मैं एक को नहीं कह सकती कि ये है, ये सारे अपने आप में महान हस्ती हैं। So I can't take one name, all are like I'm lucky, I'm happy। Okay, that's good. So अपने fans को क्या कहना चाहोगे जो इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं? Where is Myra? Where is Myra? So what's the answer? For actually, Yeah, of course अपने fans पंजाबी इंडस्ट्री के जितने भी सारे fans हैं। मतलब मैं वेट कर रही थी बिकॉज लोगों ने लगता सी कि लाइक माहिरा एक्सप्रेशन दिन दिया, गाने कर दिया, बट आई डोंट नो एक परफॉर्म कर सकती है नहीं, पंजाबी बोल सकती है नहीं, तो मैं कह के नहीं दस सकती कि मैं बड़ी वधिया एक्टर हाँ। तुसी देखोगे तुहानू आप ही पता लगूगा, तुसी मैनू प्यार दोगे मेरी एक्टिंग नाल ते मेरी पंजाबी नाल। Okay, that's great. So I think we should move forward and to present the bouquet to our star cast. And is it only about one-on-one start कर दें, right?
ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣਾ ਹਾਂ प्लीज ਹਾਂਜੀ 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 Go ahead and ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ नहीं सर, ठीक है जी, I'm good, I'm नहीं good. मैं क्यों अगर आगे थैंक यू सो मच सर थैंक्स अ लॉट सर एंड ऑल द वेरी बेस्ट So once again, congratulations to the whole team for their new project, Radio Returns. Okay, the very last question, कब तक हमें फिल्म देखने मिल सकती है? ये कुछ एक्चुअली ऐसी फिल्म है जो प्री विजुअलाइजेशन उत्ते बहुत बेस्ड है सो यूजुअली फिल्म बनाने चाह तो 9 महीने लगते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पर ये फिल्म ते ਅਸੀਂ ऑलरेडी 6 महीने तो काम कर रहे थे क्योंकि ये सेट्स ने ਜਿਹੜੇ CGI VFX ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ so they are all set already we just need to shoot the film and the post production need to be done so मेरी कोशिश है कि 2022 ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂ if everything goes well That's great. Okay, so I think we should